Okay, so good morning, everybody. So let us try to start. Can somebody give me confirmation that I'm audible and my screen is visible to you? Can somebody unmute and give me confirmation? Yes, sir. Okay. Is my screen visible now? Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Very good. Okay. Thank you. So we were discussing about the combustion in IC engines, and in that context, we discussed what a combustion is, how the combustion happens in SI engine, what are the different stages of combustion in SI engines, and then we went on to discuss what is normal combustion, and we are moving ahead with what is abnormal combustion in SI engine. So basically, when we talk of abnormal combustion, it is essential that we should understand first what is normal combustion. And when we said what is normal combustion, we said that when the things are happening as per the requirement of the designer, that is as per whatever is planned, we call it as normal combustion. And so the process of combustion is this. Where hydrocarbon fuel and oxygen combines to form carbon dioxide and water, liberating heat, which we call as combustion. And for this, combustible mixture is required within inflammability limit. We will provide a spark plug for initiation of the spark, and the flame need to be propagated inside the combustion chamber, for which the type of combustion chamber is very important. And finally, we want to ensure that all the air and fuel is going to be consumed in a proper with a proper flame velocity, which will be happen by selecting a combustion chamber of proper design. So when all these things are properly maintained, all the requirements of the combustion is being met. In a normal combustion, a homogeneous mixture is burned, and this happens in a controlled manner in 3 stages. The first stage, nucleus is being forming from the spark generated by the spark plug.
so some amount of flow A to B. We have what we call as first stage, which we call as ignition lag. Second stage, your flame starts traveling from the combustion chamber, one end of the combustion chamber to other, all the corners, consuming all the fuel, and the flame is being propagated throughout the combustion chamber, resulting in maximum reaching maximum pressure point C. So the point B to C is your second stage, which we call as flame propagation stage. And the third stage is you after burning, somewhere here and there some mixture is remaining unburned, and that is being burned, which we call as after burning. And this is what you call as normal combustion. तर अशा प्रकारे नॉर्मल कंबशन होतं. नॉर्मल कंबशन मध्ये काय 3 स्टेजेस व्हायला पाहिजेत आणि जसं काय प्लॅन केलंय तशा प्रकारे व्हायला पाहिजे. म्हणजे कसं प्लॅन केलंय आपल्याला माहिती आहे, फर्स्ट स्टेज मध्ये हे व्हायला पाहिजे, सेकंड स्टेज मध्ये हे व्हायला पाहिजे, थर्ड स्टेज मध्ये ह्या गोष्टी होणार आहेत. तर जसं काय आपण प्लॅन केलंय तशा प्रकारे जर कंडिशन्स होत गेल्या, then we call it as a normal combustion, where what is expected. But many times it happens that abnormal combustion happens. So let us see how the abnormal combustion happens. So the abnormal combustion, in an abnormal combustion, a flame is being started at one corner where we have located the spark plug, and the flame is supposed to travel across the combustion chamber. But as the flame is traveling, what is happening is काय होतंय की ही जी काय फ्लेम फ्रंट जे प्रोपगेट होणार आहे, मूव्ह होणार आहे, त्याच्यामुळं एंड मिक्सचर आहे, पलीकडच्या कोपऱ्यातलं जी काय मिक्सचर आहे ते दबलं जातं आणि तिथं प्रेशर वाढत जातो. मग इथलं जी प्रेशर वाढला आहे, आता एंड मिक्सचर मधला जी प्रेशर वाढलेला आहे, ती जर बर्न व्हायच्या अगोदर तुमची फ्लेम तिथपर्यंत पोहोचली तर तुमचं नॉर्मल कंबशन झालं. आणि नॉर्मल कंबशन ही आता असं आहे, इथं काहीतरी फर्स्ट स्टेज चालू झाली, ए चालू झालं, इथं कुठेतरी बी आले, बरोबर, आणि बी टू सी हा सेकंड स्टेज आला, आणि सी टू डी काहीतरी थर्ड स्टेज आला, आणि अशा प्रकारे तुमचे नॉर्मल कंबशन झालं. परंतु हेच होण्याऐवजी असं काय झालं आता की एंड मिक्सचरचे प्रेशर आहे ती अशा प्रकारे वाढलं. कशामुळे वाढलं? कारण ही फ्लेम वेलॉसिटी समजा जास्त असेल, म्हणजे अचानक तुम्ही दाबलं तर एंड मिक्सचर जी काय आहे ती एवढ्या प्रमाणात दबलं गेलं की इट इज गोइंग टू सो द एंड मिक्सचर इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड बाय द फ्लेम फ्रंट, अँड द एंड मिक्सचर रिचेस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. ही जी एंड मिक्सचर आहे त्याचे टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लेवल पर्यंत पोहोचली, आणि तिथं आपण डिले पिरियड पण कम्प्लीट झाला, एवढा वेळ दिला. आणि आता काय झालं, आता असं जर झालं तर त्यावेळेला दुसरा एक फ्लेम इथून फ्लेम चालू झाला, म्हणजे एक फ्लेम इकडं मूव्ह होतोय, एक फ्लेम दुसरा फ्लेम इकडून तयार झाला, आणि तो आता उलट्या दिशेने प्रवास करायला आहे. आणि ही दोन फ्लेम आहे ती एकामेकावर कोलाइड होते, एकामेकावर आपटते, अँड that results in so a new flame starts traveling in the opposite direction, and the two flame collide with each other, producing huge noise आणि undue vibrations. आणि ही undue vibrations म्हणजे प्रेशर व्हेरिएशन्स, आणि प्रेशर व्हेरिएशन्स ही आपण अशा प्रकारे दाखवतो. आणि ही कधी झालं? ऑलमोस्ट ऍट द एंड ऑफ द फ्लेम प्रोपगेशन, म्हणजे सेकंड स्टेज संपायच्या. सेकंड स्टेज कुठे संपते? इथं पीक प्रेशरच्या ठिकाणी. इथं तुमचं काय होतंय? ह्यूज कोलिजन होते, बरोबर, आणि कोलिजन झाल्यामुळं व्हायब्रेशन झालं. ही व्हायब्रेशन ही अशा प्रकारे झाली, आणि ज्या वेळेला ही ह्यूज व्हायब्रेशन होते, ह्यूज नॉइज होतोय, त्याला आपण एबनॉर्मल कंबशन असं म्हणतो, बरोबर, एबनॉर्मल कंबशन असं म्हणतो. आणि ह्याला आपण काय म्हणालो? एबनॉर्मल कंबशन. तर मला वाटतं आता सगळ्यांना नॉर्मल कंबशन आणि एबनॉर्मल कंबशन मधला फरक समजला, बरोबर. तर इफेक्ट्स ऑफ नॉर्मल कंबशन काय? तर हे इफेक्ट्स स्टडी करायच्या अगोदर आपण मागे बघितलेला व्हिडिओ तो एकदा पुन्हा बघूया. नॉर्मल कंबशन कसं होतं आणि एबनॉर्मल कंबशन कसं होतं. तर नॉर्मल कंबशन मध्ये आपण काय म्हणालो की नॉर्मल कंबशन मध्ये ही जी आहे ही फ्लेम आहे ती असं एका बाजूने चालू झाली आणि कंटिन्युअसली ट्रॅव्हल होत चौ बाजूला पसरली गेली. इथं कुठेही सेकंड फ्लेम तयार झाली नाही, एकच फ्लेम होती ती सगळीकडे ट्रॅव्हल करत गेली. सो दिस इज युअर नॉर्मल कंबशन. आणि एबनॉर्मल कंबशन असेल तर कसं होईल? एबनॉर्मल कंबशन असेल तर कसं होईल? एबनॉर्मल कंबशन ज्या वेळेला तुमचं होईल त्यावेळेला ते असं होईल.
तर इथं एक फ्लेम तयार होते बघा, आणि ही फ्लेम इकडे ट्रॅव्हल होते आणि इथं या एंडला एक सेकंड फ्लेम तयार होते. तर आता ही फ्लेम इकडे ट्रॅव्हल व्हायला लागल्या आणि इथे एक फ्लेम तयार झाली आता, आणि दोन्ही कोलाइड झाले. तर हे झालं एबनॉर्मल कंबशन. तर या दोन्ही फ्लेम मध्ये म्हणजे इथं आता जर तुम्ही पाहिलं तर इथं जी काही दुसरी फ्लेम तयार न होता जर ही कडपर्यंत पोहोचलं असतं तर ती नॉर्मल कंबशन म्हणायचं. बरोबर. परंतु एंड मिक्सचर जर तुमचं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचलं तर ती नवीन फ्लेम तयार झाली आणि त्या दोन्ही फ्लेमचं कोलिजन होणार, म्हणजे आपण एबनॉर्मल कंबशन. तर मला वाटतं सगळ्यांना नॉर्मल आणि एबनॉर्मल कंबशन मधला फरक समजलाय. ओके सर. सो दॅट इज अबाउट नॉर्मल अँड एबनॉर्मल कंबशन. तर एकदा का आता आपल्याला नॉर्मल आणि एबनॉर्मल कंबशन समजलं तर देन लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ वी आर मूव्हिंग टू फॅक्टर्स अफेक्टिंग abnormal combustion. सॉरी, इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल कंबशन. एबनॉर्मल कंबशन झालं तर काय होईल? तर इथं ही दाखवलं, ही पहिल्या फिगर आहे ती नॉर्मल कंबशनची आहे आणि ही सेकंड फिगर आहे ती एबनॉर्मल कंबशनची आहे. तर नॉर्मल कंबशन व्हायच्या ऐवजी जर एबनॉर्मल कंबशन झालं तर काय होईल? नॉइज अँड व्हायब्रेशन, ऑब्विसली. बरोबर. कारण नॉइज का होणार? कारण दोन फ्लेम कोलाइड होतात. आता दोन फ्लेम कोलाइड झाल्यानंतर आवाज कसा तयार होईल? तर हे जर समजायचं असेल तर आपल्याला हे समजलं पाहिजे की आवाज कसा तयार होतो. आता आपल्याला माहिती आहे की आपण फुगा फुगवतो आणि फुगा फुटला तर फुगा फुटल्यानंतर आवाज कशाने होतो तयार? आवाज कशामुळे तयार होतो? तर आवाज आतमधली जी एअर आहे ती प्रेशर जास्त आहे. बरोबर. आणि बाहेर आहे ती ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची एअर आहे. आपण आतमध्ये हवा तोंडानं किंवा कशानं तर प्रेशरनं भरली, म्हणजे आतमधला प्रेशर जास्त आहे. आणि ती आतमधला हाय प्रेशर एअर आहे ती ज्या वेळेला बाहेरच्या लो प्रेशर एअरशी कोलाइड होती त्यावेळेला आवाज होतो, वेव्स. ओके. तर तसंच इथं काय होतंय, ही दोन वेव्स आहेत, ती फ्लेम ज्या आहेत ही दोन्ही एकामेकावर कोलाइड होतात आणि आवाज होतो. ओके. आणि त्यामुळं ऑब्विसली नॉइज होणारच, व्हायब्रेशन तर होणारच. बरोबर. मेकॅनिकल डॅमेज म्हणजे या व्हायब्रेशन्स मुळे काहीतरी डॅमेज होऊ शकतं, तुटू शकतं, तोडमोड काहीतरी होऊ शकतं. सो दॅट इज अनदर इफेक्ट. थर्ड इफेक्ट, कार्बन डिपॉझिट्स. आता कार्बन डिपॉझिट्स कसे होतात? कार्बन डिपॉझिट्स होण्यासाठी महत्वाचं कारण म्हणजे इथं काय होतं की ज्या वेळेला प्रेशर वाढतो अचानक त्यावेळेला काय होतं की जी लांब असलेली जी फ्युअल मॉलिक्युल्स आहेत ती एकत्र येतात, कारण ती आपण दाबतोय त्याला, आणि ती दाबल्या गेल्यामुळे ती फ्युअल मॉलिक्युल्स आहेत ती जवळ येतात आणि जवळ आल्या की अगोदर त्याचं विघटन झालं, ॲटॉमायझेशन झालं, त्यावेळेला ती वेगळ्या झाल्या. आता काय झालं, आपण त्याला परत जवळ टाकल्यामुळे काय होतं आपल्याला माहितीये, समजा काच असेल तर काचावरती थोडस पाण्याचा म्हणजे वॉटर मॉलिक्युल्स असं डिपॉझिट होतात आणि ती एकत्र होऊन थेंब तयार होतो आणि मग नंतर ते ओघळायला चालू होतं. तशा प्रकारे इथं काय, आता हवेत काय झालं की प्रेशरमुळं ही जी फ्युअल मॉलिक्युल्स आहे ती एकत्र आले आणि ती ड्रॉपलेट तयार झालं, म्हणजे मोठी ड्रॉपलेट झाली की ती बर्न होत नाही. मग त्याचं काय होतं, कार्बन तयार होतं. कारण त्याला हीट असती परंतु ऑक्सिजन मिळत नाही प्रत्येक फ्युअल मॉलिक्युल. का मिळत नाही? कारण ती एक मोठी ड्रॉपलेट आहे आणि मोठ्या ड्रॉपलेटला बाहेरनं थोडीशी सरफेस तेवढाच कॉन्टॅक्ट आहे. कॉन्टॅक्ट सरफेस कमी असल्यामुळे काय होतंय की सगळ्या फ्युअल मॉलिक्युल्सला ऑक्सिजन मिळत नाही, परंतु हीट मिळाली. हीट मिळाल्यामुळे काय झालं, हीटमुळे त्यातलं हायड्रोजन तेवढं निघून जातं. हायड्रोकार्बन मधलं हीटमुळे हायड्रोजन तेवढं वेपराईज होतंय, परंतु कार्बन तसंच राहतं. कार्बन बर्न होऊ शकत नाही. बर्न व्हायसाठी ऑक्सिजन पाहिजे होती, ती न मिळाल्यामुळं त्याचं रूपांतर हायड्रोजन इव्हॉपरेटिव्ह असल्यामुळं ती इव्हॉपरेशन होऊन गेलं, गॅसच्या स्वरूपात ते निघून गेलं, परंतु कार्बन मात्र तिथंच राहिलं आणि त्यामुळे काजळी तयार झाली. बरोबर. अशा प्रकारे काय झालं, कार्बन पण तयार झालं. म्हणजे एसआय इंजिन मध्ये कार्बन असेल, जनरली कार्बन होत असेल तर तिथं प्रॉबिलिटी नॉकिंग कंबशन होण्याची प्रॉबिलिटी जास्त आहे असं आपण जनरली म्हणू शकतो बरं का. इन्क्रीज हीट ट्रान्सफर लॉसेस. बघा अजून एक इफेक्ट तयार झाला. काय इफेक्ट तयार झाला? हीट ट्रान्सफर लॉसेस जास्त झाले. का जास्त झाले? कारण आता व्हायलेंट व्हायब्रेशन्स होते. व्हायलेंट व्हायब्रेशन झाल्यामुळे आतमधलं जे मिक्सचर आहे ते असं घुसळलं जाणार. आणि आपल्याला माहितीये आपण थंड करायच्या वेळेला आपण काय करतो, त्याला ग्लासला फिरवतो.
म्हणजे आपण त्या चहाला घुसळतोय. ते घुसळलं गेलं की हीट ट्रान्सफर आहे ती चहामधून जी कप किंवा ग्लास आहे त्या ग्लासच्या मेटल सरफेसला हीट ट्रान्सफर जास्त होते. बरोबर आहे. तसंच इथं आपण त्याला जास्त घुसळलं जाते आणि त्याच्यामुळं हीट ट्रान्सफर जी आहे ती वाढते. बरोबर. कशामुळं? एबनॉर्मल कंबशन झालं. नॉर्मल कंबशन मध्ये एक फ्लेम केली ते फ्युएल कन्झ्युम करत 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 एंड पर्यंत पोहोचले. परंतु ज्यावेळेला एबनॉर्मल कंबशन होत आहे टोटल डिस्टर्बन्स ही मॉलिक्युल इकडे जाते, ती मॉलिक्युल तिकडे चालले, ती मॉलिक्युल तिकडे चालले, कोणाला काही ताळमेळ नाही. टोटल डिस्टर्बन्स. बरोबर. मग टोटल डिस्टर्बन्स असेल तर फ्युएल म्हणजे मॉलिक्युल्सचा जी काही आतमध्ये कंबशन चेंबर मध्ये आहे ते ज्या मॉलिक्युल्स आहेत त्याचा आणि सरफेसला कॉन्टॅक्ट जास्त आल्यामुळं हीट ट्रान्सफर वाढते. आणि त्यामुळं जी हीट आपण आतमध्ये कशासाठी तयार केली? वर्क तयार करण्यासाठी. परंतु झालं काय? ती हीट ट्रान्सफर झाली आणि लॉस झाली. कारण एकदा का ती हीट मेटलला ट्रान्सफर झाली की ती लॉस झाली. कारण ती आपल्याला परत कुलिंग सिस्टमनं बाहेर काढावी लागते. कारण ती एकदा का मेटलला ट्रान्सफर झाली. मेटलला ट्रान्सफर व्हायच्या अगोदर आपण त्याला वर्क मध्ये कन्वर्ट करणं अपेक्षित होतं. परंतु तसं न होता आपलं आता ही ट्रान्सफर जी आहे ती लॉसेस आहे ती वाढले. कारण मेटलला हीट जास्त प्रमाणात ट्रान्सफर होते. कशामुळे? एबनॉर्मल कंबशन. तर हा एक इफेक्ट आहे. नेक्स्ट इफेक्ट इज डिक्रीज इन पॉवर आउटपुट. आता पॉवर आउटपुट कशामुळे डिक्रीज झालं? ऑब्विसली ज्या हीट मधून आपल्याला वर्क आउटपुट मिळणं अपेक्षित होतं ती हीट आता बाहेर ट्रान्सफर झाली, लॉस झालं. म्हणजे आपल्याला नेट आउटपुट कमीच मिळणार आहे. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात आपलं हीट आपण फ्युएल बर्न करतोय आणि त्याच्यामधून हीट तयार करतोय आणि आपल्याला तेवढ्या प्रमाणात वर्क अपेक्षित होतं, वर्क आउटपुट अपेक्षित होतं. परंतु तसं न होता आता काय झालं? ती हीट आहे ती वॉलला, सिलेंडरच्या वॉलला ट्रान्सफर झाली, जास्त प्रमाणात ट्रान्सफर झाली आणि त्यामुळे लॉसेस वाढले. आणि लॉसेस वाढल्यामुळं आउटपुट कमी झालं, वर्क आउटपुट कमी झालं. म्हणजे डिक्रीज इन पॉवर आउटपुट. म्हणजे एबनॉर्मल कंबशन झालं की वर्क आउटपुट पण कमी होतं. आता आउटपुट कमी झालं म्हणजे एफिशियन्सी कमी झाली. कारण एफिशियन्सी म्हणजे काय? आउटपुट अपॉन इनपुट. बरोबर. एवढा इनपुट दिल्यानंतर किती आउटपुट मिळतं त्या टर्मला आपण एफिशियन्सी म्हणतो. आणि आउटपुटच कमी झालं तर ऑब्विसली एफिशियन्सी पण कमी झाली. बरोबर. एफिशियन्सी पण कमी झाली. तर आपण इथं थर्मल एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय म्हणताना आपण इथं थर्मल एफिशियन्सी लिहिली. आणि प्री इग्निशन म्हणजे काय? की वेळेच्या अगोदर एखादी गोष्ट बर्न होणं त्याला प्री इग्निशन म्हणतात. म्हणजे आता काय झालं? इथं खूप प्रमाणात अचानक स्फोट झाला, खूप प्रमाणात टेम्परेचर तयार झाली आणि खूप प्रमाणात प्रेशर पण तयार झाला. मग आता कसं होतं की इथं काय होतं की एखादा कुठला तर पार्ट जास्त हिट होतो. आता उदाहरणार्थ एखादा पिस्टनचा एखादा कोपरा म्हणा किंवा स्पार्क प्लगचा एखादा मेटॅलिक पार्ट म्हणा, ती हिट होते आणि त्याची टेम्परेचर एवढ्या लेवलला पोहोचली आता या अचानक झालेला एबनॉर्मल कंबशन, कंटिन्युअस एबनॉर्मल कंबशन मुळे, की आता काय झालं? आता प्री इग्निशन व्हायला चालू झालं. म्हणजे समजा आता इथं तुमचं स्पार्क, इथं काहीतरी एक पार्ट आहे जो हॉट झालाय, रेड हॉट झालाय. आता काय झालं? इथं तुमचं फ्लेम तयार होणार. कशामुळे? स्पार्क प्लग मुळे. परंतु इथं जो काय पार्ट होता तो सुद्धा रेड हॉट आहे. म्हणजे तो पण एक फ्लेम सारखं काम करणार. म्हणजे इथून एक फ्लेम तयार होणार आणि इथून एक दुसरी फ्लेम तयार होणार. म्हणजे जिथं कुठं असेल तिथं, इथून म्हणजे इथंच पाहिजे असं काही नाही. कुठेही एखादा पार्ट जर प्रमाणापेक्षा जास्त हीट झाला, रेड हॉट झाला, तर तो पण परत मिक्सरला बर्न करायला चालू होईल. आणि जसाच्या प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड एज प्री इग्निशन. म्हणजे इथं इग्निशन व्हायच्या अगोदरच इथलं एखादा हॉट पार्ट बर्निंग करायला चालू करतो, म्हणून त्याला आपण प्री इग्निशन म्हणतो. कारण नॉकिंग झाल्यामुळे काय झालं? खूप प्रमाणात हीट तयार झाली आणि हीट तयार झाल्यामुळे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत इंजिनच्या कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये जे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, कोपरे आहेत किंवा कॉर्नर्स आहेत म्हणा किंवा जे बल्ज होणारे जे पार्ट्स आहेत म्हणा. समजा उदाहरणार्थ वॉलचा टिप रेड हॉट झाला तर काय होणार? इथं स्पार्क द्यायच्या अगोदरच त्या वॉलच्या कॉन्टॅक्ट एंड मध्ये येणारे मिक्सर आहे ना, तो सुरुवातीला बर्न व्हायला चालू होईल. उदाहरणार्थ एक्झॉस्ट वॉल जनरली हिट होतो. मग जास्त प्रमाणात हिट झाला आणि इनलेट वॉल मधून मिक्सर आलं आणि एकदा का मिक्सर त्या एक्झॉस्ट वॉल जो रेड हॉट आहे त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर ती मिक्सर बर्न व्हायला चालू होते. म्हणजे स्पार्क द्यायच्या अगोदरच तुमचं मिक्सर बर्न झालं. मग त्याला आपण काय म्हणणार? प्री इग्निशन म्हणणार. तर प्री इग्निशन झालं.
आता प्री इग्निशन झाल्यामुळे समजा इथं एक्झॉस्ट वॉल होता आणि इथं प्री इग्निशन झालं, तिथं एक आता परत थोड्या वेळाने स्पार्क मधून फ्लेम चालू होणार आहे, ही एक फ्लेम चालू झाली आणि इथं प्री इग्निशन मुळे एक फ्लेम चालू झाली. म्हणजे काय झालं, एबनॉर्मल नॉकिंग झाल्यामुळं एबनॉर्मल कंबशन किंवा नॉकिंग झाल्यामुळं प्री इग्निशन झालं आणि प्री इग्निशन झाल्यामुळं परत नॉकिंग झालं, म्हणजे परत सायकल चालू झाली. सायकल चालू झाली म्हणजे कसं, नॉकिंग चालू झाल्यामुळे प्री इग्निशन आणि प्री इग्निशन मुळे नॉकिंग, परत नॉकिंग मुळे प्री इग्निशन मुळे नॉकिंग, म्हणजे ती कंटिन्युअस एबनॉर्मल जी बर्निंग होण्याची टेंडन्सी आहे ती वाढत 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 गेली आणि मग कुठला तरी पार्ट होतो, म्हणजे मेकॅनिकल डॅमेज होईपर्यंत ती कंडिशन जाते सायकल. बरोबर. तर ही कशामुळे झालं, नॉकिंग मुळे झालं, प्री इग्निशन मुळे झालं. आणि प्री इग्निशन कशामुळे झालं, नॉकिंग मुळे झालं. बरोबर. नॉकिंग कशामुळे झालं, दोन फ्लेम कॉलाइड झाल्यामुळे झालं. म्हणजे सुरुवातीला दोन फ्लेम कॉलाइड झाल्या म्हणून आपण त्याला नॉकिंग म्हणालो, आणि ती दोन फ्लेम कॉलाइड होऊन जी काही हीट, ॲबनॉर्मल अमाऊंट ऑफ हीट जी तयार झाली अचानक थोड्या वेळेमध्ये, त्याच्यामुळे एखादा कुठला तर पार्ट खूप गरम झाला आणि ती गरम झालेला परत फ्लेम तयार केला, आणि आता आता फ्लेमच्या प्रेशरमुळं एंड मिक्सचर बर्न झालेलं नाहीये. आता एखादा पार्ट जो गरम झालेला आहे तो एक फ्लेम तयार करतोय आणि स्पार्कला एक फ्लेम तयार करतोय, आणि आता ह्या दोन फ्लेमचं कोलिजन होऊन परत नॉकिंग होते. आता ही नॉकिंग ध्यानात ठेवा, आता ह्या नॉकिंग मध्ये त्या नॉकिंग मध्ये काय फरक आहे, ही जी ह्या नॉकिंग मध्ये प्री इग्निशन मुळे नॉकिंग होतंय, आणि अगोदरचं जे नॉकिंग आपण डिस्कस केलं कशामुळे होतं, फ्लेम ट्रॅव्हल होऊन एंड मिक्सचर सेल्फ इग्निशनला टेम्परेचर बर्न झाल्यापर्यंत पोहोचल्यामुळं एक फ्लेम तयार झाली, त्याचं नॉकिंग, आणि त्या दोन्ही फ्लेमचं नॉकिंग झालं, कोलिजन झालं, आणि आपण त्याला नॉकिंग म्हणालो. म्हणजे पहिल्यांदा नॉकिंग झालं आणि त्या नॉकिंग मुळे आता प्री इग्निशन झालं, आणि प्री इग्निशन मुळे परत नॉकिंग होते, तर ती चेन चालू होते. मग ती कंटिन्युअस इंजिन तुमचं रफ आवाज द्यायला चालू होते पुढं कंटिन्युअसली. का, प्री इग्निशन नॉकिंग झालं, नॉकिंग मुळे प्री इग्निशन झालं, प्री इग्निशन मुळे परत नॉकिंग, नॉकिंग मुळे प्री इग्निशन मुळे नॉकिंग, म्हणजे ही असं कंटिन्युअस सायकल चालू होती. सो दॅट इज अबाउट व्हॉट यू कॉल ॲज इफेक्ट्स ऑफ एबनॉर्मल कंबशन. तर मला वाटतं इफेक्ट सगळ्यांना समजला असतील. नॉइज अँड व्हायब्रेशन होणारच आहे, कारण दोन वेव्ह फ्रंट्स, फ्लेम फ्रंट्स कोलाइड झालेले आहेत, आणि ती कोलिजन मुळे काय झालं की नॉइज झालं, आणि त्याच्याबरोबर अनड्यू व्हायब्रेशन्स तयार झाले, आणि व्हायब्रेशन्स आणि नॉइज, दॅट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट. सेकंड आहे मेकॅनिकल डॅमेज. हे जर एक्स्ट्रीम व्हायब्रेशन्स असतील त्यावेळेला डॅमेज तर होणारच आहे. कार्बन डिपॉझिट्स प्रेशरमुळे, जास्त प्रेशर वाढल्यामुळे, अचानक जास्त प्रेशर वाढल्यामुळे जी काही विघटन केलेले जे मॉलिक्युल्स होते, म्हणजे एक ड्रॉपलेटला आपण हजारो ड्रॉपलेट्स मध्ये त्याला ॲटोमायझेशन केलं, पण आता काय झालं, प्रेशर वाढवून परत आणखी त्यांना एकत्र आणतो. प्रेशर वाढल्यामुळे, कॉम्प्रेस झाल्यामुळे ती एकत्र आल्या, आणि एकत्र झाल्यामुळे परत आणखी त्याची मोठी ड्रॉपलेट तयार झाली, आणि मोठी ड्रॉपलेट तयार झाल्यामुळे ती बर्न होऊ शकत नाहीत प्रॉपरली, आणि प्रॉपरली बर्न होत नाहीत, परंतु त्याला भरपूर प्रमाणात हीट मिळाली, त्यामुळे हीट मिळाल्यामुळे त्यातलं हायड्रोजन निघून गेलं आणि फक्त कार्बन राहिली, आणि कार्बन राहिल्यामुळे तुमचं कार्बन डेपॉझिट तयार झालं. हीट ट्रान्सफर लॉसेस वाढले, कारण आतमधलं डिस्टर्बन्स वाढल्यामुळं हीट ट्रान्सफर मिक्सचर मधून वॉलला, म्हणजे कंबशन चेंबरच्या वॉलला जी काही हीट ट्रान्सफर होणार होतं त्याची क्वांटिटी वाढली, म्हणजे हीट लॉसेस वाढले, आणि हीट लॉसेस वाढल्यामुळं पॉवर आउटपुट कमी झालं. बरोबर, पॉवर आउटपुट कमी झालं, आणि पॉवर आउटपुट कमी झाल्यामुळं एफिशियन्सी कमी झाली, आणि हे सगळं, आणि त्याच्याबरोबरच आपलं what happened, ओके, आणि प्री इग्निशन सुद्धा झालं, आणि प्री इग्निशन एकदा झालं की प्री इग्निशन नॉकिंग मुळे प्री इग्निशन झालं, आणि परत प्री इग्निशन मुळे परत नॉकिंग होतं. तर अशा प्रकारे सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल कंबशन. नाउ विल how to control the knocking in case of SI engine. We will discuss about how to control the knocking in case of SI engines. So I hope anybody having any doubt in whatever we have discussed. आतापर्यंत जे काही डिस्कस केलं त्याबद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का? Anybody having any doubt? Screen is not visible. Let me check out. I'm presenting.
Can anybody give me confirmation whether my screen is visible or not? Can unmute and give me confirmation whether my screen is visible? Yes? Can anybody give me confirmation? Can somebody give me confirmation? Yes, sir, Okay, it is visible. So आतापर्यंत जे काय डिस्कस केलं इफेक्ट्स ऑफ एबनॉर्मल कंबशन, तिथपर्यंत सगळ्यांना सगळ्या गोष्टी समजल्या का? नॉर्मल कंबशन म्हणजे काय, एबनॉर्मल कंबशन म्हणजे काय आणि एबनॉर्मल कंबशनचा इफेक्ट कसा होतो सगळ्यांना समजलं का? यात काय कोणाला डाऊट आहे का? एनीबडी हॅविंग एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट एव्हर हॅज बीन डिस्कस्ड? कोणाला काही डाऊट आहे का? आतापर्यंत जे काय डिस्कस झालं, कुठला इफेक्ट कसा होतो, नॉइज कशामुळे होतं, व्हायब्रेशन कशामुळे होतं, मेकॅनिकल डॅमेज कसं होतं, कार्बन डिपॉझिट्स कशामुळे तयार होतात, हीट ट्रान्सफर लॉसेस कसे वाढतात, पॉवर आउटपुट कसं कमी होतंय, एफिशियन्सी कशी कमी होते, प्री इग्निशन कसं होतंय किंवा प्री इग्निशन म्हणजे काय, त्यात कोणाला काही डाऊट आहे का? आता काय जे काय डिस्कस झालं त्याबद्दल कोणाला काही, एनीबडी हॅविंग एनी डाऊट? Nobody having no doubt? Everybody understood everything? Okay. So now I will assume that you have understood everything because nobody is asking the doubt. Now let us move on to effects of. Sorry, we have covered this slide. Next slide. How to parameters required to control the knocking or action required to control the knocking. So what are the different parameters which affect the knocking and what is the action required with respect to that parameter to control the knocking? This is what we are going to discuss. तर आता हे समजण्यासाठी पहिल्यांदा आपण अजून एकदा रिव्हिजन करूया. नॉकिंग म्हणजे काय? नॉकिंग म्हणजे काय की एक फ्लेम तयार झाली स्पार्क पासून, ती फ्लेम ट्रॅव्हल झाली आणि कडपर्यंत गेली, सगळं मिक्सचर कन्झ्युम केलं आणि नॉर्मली ती कडपर्यंत कन्झ्युम करत गेली, काही प्रॉब्लेम नाही. दिस इज नॉर्मल कंबशन. एबनॉर्मल कंबशन किंवा नॉकिंग कसं होतं? स्पार्क तयार झालं, स्पार्क पासून फ्लेम तयार झाली आणि ती फ्लेम पुढे सरकायला लागली, परंतु फ्लेम सरकत असताना पुढचं जो मिक्सचर आहे ते मिक्सचर दाबलं जात आहे आणि दबत त्याची टेम्परेचर आहे ती एवढ्या प्रमाणात वाढते की तिथं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचते आणि एकदा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचली आणि डिले पिरियड कंप्लीट झाला की एक नवीन फ्लेम तिथं पण तयार होते आणि ती फ्लेम आहे ती माघारी ट्रॅव्हल करते. म्हणजे एक फ्लेम आहे ती या बाजूने ट्रॅव्हल करते, दुसरी फ्लेम या बाजूने ट्रॅव्हल करते आणि या दोन्ही फ्लेम इथं कोलाइड होतात आणि त्याला आपण नॉकिंग असं म्हणतो. बरोबर? आणि ही फ्लेम फ्रंट ट्रॅव्हल आहे, त्या फ्लेम फ्रंट ट्रॅव्हलिंग करताना त्याला कुठल्या पॅरामीटर्स इफेक्ट करतात हे गोष्टी पण आपण मागे डिस्कस केलं. बरोबर? इनलेट टेम्परेचर वाढली की आपण म्हटलं की डिस्टर्बन्स तयार होतं. बरोबर? टर्ब्युलन्स तयार होतं आणि टर्ब्युलन्स वाढले की टेम्परेचर तयार होतं, टेम्परेचर वाढले की प्रेशर वाढलं आणि प्रेशर वाढल्यामुळे फ्लेम वेलोसिटी वाढली, असं सगळं आपण डिस्कस केलं. तर सिमिलरली इथं पण आपण एक फॅक्टर घेऊया आणि त्याचे काय ती फॅक्टर कमी करायला पाहिजे, जास्त करायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे इन ऑर्डर टू कंट्रोल द नॉकिंग. म्हणजे नॉकिंग कंट्रोल करण्यासाठी तो पॅरामीटर काय करायला पाहिजे? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युएल. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युएल म्हणजे ज्या टेम्परेचरला ती फ्युएल आहे ती बर्न होणार आहे, ती फ्युएल सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आपल्याला कसं पाहिजे? जास्त पाहिजे का कमी पाहिजे? इट शुड बी हायर. आता का हायर पाहिजे? इथं आपण काय म्हटलं? ऍक्शन रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द नॉकिंग, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हॅज टू बी केप्ट हायर. का बरं हायर ठेवायचं? कारण इथून एक फ्लेम गेली आणि एंड मिक्सचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचलं की एक नवीन फ्लेम तयार होणार आहे. परंतु सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हायर असेल तर एंड मिक्सचर तिथपर्यंत पोहोचत नाहीये, म्हणजे एंड मिक्सचर त्या लेवल पर्यंत पोहोचणार नाही एवढ्या प्रमाणात हायर असली पाहिजे, जेणेकरून सेल्फ इग्निशन होणार नाही. म्हणजे इग्निशन कशाने होईल? फक्त स्पार्क मुळे होईल, सेल्फ इग्निशन होणार नाही. कधी? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त ठेवली.
कमी ठेवली तर काय होईल, कमी ठेवले तर लगेच एक नवीन फ्लेम तयार होईल, कारण इकडून फ्लेम ट्रॅव्हल झाली, थोडंसं कॉम्प्रेस झालं की लगेच ती सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचलं आणि तिथून एक फ्लेम नवीन तयार झाली की लगेच नॉकिंग झालं. मग त्याची सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर त्या फ्युएलची एवढी असली पाहिजे, हायर असली पाहिजे की एंड मिक्सचर त्या टेम्परेचर पर्यंत पोहोचलं नाही पाहिजे आपल्या फ्लेमच्या प्रेशरमुळे. कॉम्प्रेशन जे आतमध्ये होतंय त्याच्या प्रेशरमुळे ती टेम्परेचर पोहोचली नाही पाहिजे, एवढ्या प्रमाणात त्याला हाय ठेवायचं. म्हणजे in SI engines, in order to control the knocking, we prefer to use the fuels having higher self-ignition temperature. Higher self-ignition temperature. Very, very, very important point. Very important point. Fuel कसलं select करायला पाहिजे? A fuel having higher self-ignition is suitable for petrol engines, SI engines. Why? Higher the self-ignition temperature, lesser is the probability of knocking in SI engine. Why it is lesser? Because as the normal combustion takes place, due to the flame travel, the end mixture is getting compressed and it is the temperature of the end mixture is getting increased. But if the self-ignition temperature is higher, the end mixture is unable to reach the self-ignition temperature and therefore it is unable to form a new flame. म्हणजेच काय? The probability of forming a new flame is going to be lesser if the self-ignition temperature is higher. Therefore, the fuel which is suitable for SI engine should have higher self-ignition temperature. Very, 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 very important point. तर SI इंजिन साठी फ्युएल सिलेक्ट करताना सगळ्यात महत्वाची कुठली प्रॉपर्टी असेल तर हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. का? जर आपण सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमी ठेवलं तर नॉकिंग लगेच होणार आहे. जेवढं आपण जास्त सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ठेवू, त्या फ्युएलची घेऊ, सिलेक्ट करू, तेवढ्या प्रमाणात आपल्याला नॉकिंगची टेंडन्सी कमी होणार आहे. कॉम्प्रेशन रेशो ऑफ द इंजिन इज लो. व्हेरी इम्पॉर्टंट. अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्याला त्या इंजिनचा कॉम्प्रेशन रेशो कसा ठेवायचा आहे? कमी ठेवायचा आहे. का कमी ठेवायचा आहे? हायर द कॉम्प्रेशन रेशो, हायर विल बी द टेम्परेचर अँड प्रेशर इनसाइड द कंबशन चेंबर. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात तुम्ही कॉम्प्रेशन रेशो वाढवाल तेवढ्या प्रमाणात कंबशन चेंबरच्या आतमधलं प्रेशर आणि टेम्परेचर वाढत जाणार. बरोबर. आणि मग आता परत फ्लेम ट्रॅव्हल झाली, ऑलरेडी जी टेम्परेचर जास्त आहे, मग परत आणखी फ्लेमच्या ट्रॅव्हलमुळे मिक्सर कॉम्प्रेस झालं, एंड मिक्सर लगेच त्या टेम्परेचर पर्यंत पोहोचू शकलं. कुठल्या टेम्परेचर पर्यंत? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युएल पर्यंत. म्हणजे कारण का? तर अगोदरच टेम्परेचर आपण त्याला वाढवून ठेवले, आता त्याला थोडाच प्रवास करायचा आहे वरती, थोडंच वाढायचं आहे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचण्यासाठी. कारण ऑलरेडी आपण जास्त कॉम्प्रेशन करून त्याला ऑलरेडी मिक्सरची टेम्परेचर वाढवली. तर आपल्याला एसआय इंजिन मध्ये मिक्सरची टेम्परेचर कंपॅरेटिव्हली कमी पाहिजे. कशासाठी? नॉकिंग कंट्रोल करायचं असेल तर. नॉकिंग कंट्रोल करायचं असेल तर कमी पाहिजे. वर्क आउटपुट पाहिजे असेल तर जास्त पाहिजे, परंतु नॉकिंग कंट्रोल करायचं असेल तर कंपॅरेटिव्हली कमी पाहिजे. So, higher the compression ratio, higher is the probability of knocking, and therefore the compression ratio which can be used for SI engine is lesser than CI engines. आपण हा स्टेटमेंट मागे शिकलोय. आता ती का कमी ठेवायचं ह्याचं कारण आता आपल्याला समजतंय. का कमी ठेवायचं कॉम्प्रेशन रेशो? लेसर द कॉम्प्रेशन रेशो, lesser will be the temperature and pressure inside the combustion chamber. मग सुरुवातीला जर तुमचं कंबशन म्हणजे स्पार्क द्यायच्या अगोदरच तुमचं टेम्परेचर आणि प्रेशर कमी असेल तर तिथून टेम्परेचर वाढत वाढत सेल्फ इग्निशन पर्यंत पोहोचायला त्याला भरपूर वाढायला लागतंय आणि तेवढे त्या फ्लेमच्या कॉम्प्रेशनमुळे वाढत नाही, म्हणून नॉकिंग होत नाही. परंतु अगोदरच आपण जर टेम्परेचर त्याला वाढवून ठेवलं, कशामुळे वाढलं? हायर कॉम्प्रेशन रेशो यूज केला तर.
म्हणजे जर आपण सिलेक्ट करताना इंजिनला हायर कॉम्प्रेशन रेशो जर सिलेक्ट केला किंवा दिला, तर इन दॅट केस ड्यू टू द हायर टेम्परेचर, द इनिशियल टेम्परेचर बिफोर द स्पार्क ऑफ द बिफोर गिव्हिंग द स्पार्क, द मिक्सचर टेम्परेचर अँड प्रेशर विल बी हायर इन द हायर रेंज. End mixture can easily reach self-ignition temperature when the flame travels, and the probability of knocking is going to increase. म्हणजेच काय, जसं जसं तुम्ही कॉम्प्रेशन रेशो वाढवत जाल एसआय इंजिन मध्ये, तसं तसं त्याचं नॉकिंग होण्याची टेंडन्सी वाढत वाढत जाते. म्हणून आपण म्हणतो द रेंज ऑफ कॉम्प्रेशन रेशो इन एसआय इंजिन इज ओनली 6 to 9. बरोबर, 6 ते 9च्या दरम्यान आपण कुठेतरी त्याची कॉम्प्रेशन रेशो ठेवतो. जसं आपण ते कॉम्प्रेशन रेशो वाढवत वाढत जाईल तसं नॉकिंग होण्याचे चान्सेस वाढत वाढत जातात. का वाढत जातात? टेक्निकल रिझन तुम्हाला आता समजलं. कारण जसं जसं कॉम्प्रेशन रेशो वाढत वाढत जाईल तसं आतमध्ये टेम्परेचर आणि प्रेशर वाढत जाईल, आणि जसं टेम्परेचर आणि प्रेशर वाढत जाईल, कुठल्या टेम्परेचर आणि प्रेशर बद्दल बोलतोय? मिक्सचरच्या टेम्परेचर आणि प्रेशर बद्दल बोलतोय. कधीचं मिक्सचर आणि टेम्परेचर आणि प्रेशर? स्पार्क व्हायच्या अगोदरचं मिक्सचरचं टेम्परेचर आणि प्रेशर बद्दल बोलतोय. तर अगोदरचं टेम्परेचरच जास्त असेल तर त्या मिक्सचरचं एंड मिक्सचरचं टेम्परेचर इझिली सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचू शकतं आणि न्यू फ्लेम तयार करू शकते. म्हणजेच नॉकिंग होण्याची प्रॉबिलिटी वाढली. कधी? हायर कॉम्प्रेशन रेशो ठेवला तर. That means lesser the compression ratio, it is better for SI engine with respect to knocking. Knocking कमी करायचं असेल तर तुम्हाला कॉम्प्रेशन रेशो कमी ठेवावा लागतो इन SI इंजिन. आणि म्हणून इन जनरल आपण SI इंजिन साठी कॉम्प्रेशन रेशो कसा ठेवतो? लो ठेवतो. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कशी ठेवतो? हायर फॉर अ फ्युअल to be suitable for SI engines. The most important point required for the fuel, property required for the fuel for SI engine is higher self ignition temperature. And with respect to compression ratio, the engine should have lesser compression ratio if it is supposed to be used for SI engine fuels. का? नाहीतर compression ratio वाढलं की नॉकिंग चालू. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमी झाली तर नॉकिंगची प्रोबॅबिलिटी वाढते. कॉम्प्रेशन रेशो वाढवला तर नॉकिंगची प्रोबॅबिलिटी वाढते. आणि म्हणून सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्तीत जास्त आपण सिलेक्ट करतो आणि कॉम्प्रेशन रेशो ऍज फार एज पॉसिबल कमी ठेवतो. थर्ड, एअर इनलेट टेम्परेचर अँड प्रेशर. ऑब्विसली बरोबर आहे की नाही? जेवढं सुरुवातीलाच आपण आतमध्ये घेणारी एअरची जर आपण टेम्परेचर अँड प्रेशर कमी ठेवला तर एंड मिक्सचरची जी टेम्परेचर आणि प्रेशर जी वाढायची जी आहे प्रोबॅबिलिटी आहे सेल्फ इग्निशन पर्यंत टेम्परेचर पोहोचायची, ती प्रोबॅबिलिटी कमी झाली. जेवढं कमी ठेवून सुरुवातीचं टेम्परेचर जेवढं कमी ठेवू तेवढं, कारण अगोदर ती सुरुवातीला अगोदर कॉम्प्रेशन न वाढणार आहे आणि त्याच्यानंतर परत बर्निंग मुळे वाढणार आहे, फ्लेम मुळे वाढणार आहे. बरोबर? मग आता कॉम्प्रेशन न जेवढं वाढणार आहे तेवढं वाढणारच आहे, कारण कॉम्प्रेशन तर कॉन्स्टंटच राहणार आहे. मग अगोदरच आपण कमी ठेवलं तर स्पार्कच्या अगोदरची टेम्परेचर कमीच राहणार कंपॅरेटिव्हली, आणि स्पार्कच्या अगोदरची टेम्परेचर कमीच राहिली तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ एंड मिक्सचर रिचिंग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लेसर. म्हणजे फ्लेम तयार होण्याची प्रोबॅबिलिटी पण कमी झाली. म्हणजे आतमध्ये येणारी एअर आहे तो कसं प्रिफरेबली कशा पाहिजे? इट शुड बी ऑफ लेसर टेम्परेचर अँड प्रेशर. लेसर, लो, ते कमीत कमी पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय तर नॉकिंग होण्याची टेंडन्सी हिवाळ्यामध्ये कमी होईल आणि उन्हाळ्यामध्ये ती वाढेल. म्हणजे तिथं तुमचा इंजिनचा काही संबंध नाही. विथ रिस्पेक्ट टू विदाउट टेकिंग टू कन्सिडरेशन ऑफ द इंजिन, त्याच इंजिन मध्ये असं होऊ शकतं की फायरिंग उन्हाळ्यामध्ये थोडस नॉकिंग प्रोबॅबिलिटी वाढू शकते कंपॅरेटिव्हली. बरं का? वाढलीच पाहिजे किंवा होईलच किंवा याच कारणामुळे होईल असं नाही म्हणत. Compared to winter, the probability of knocking is going to increase in summer. Why? Because the inlet temperature, inlet air temperature and pressure is going to be higher in summer. Barabar? So, the third point is inlet air temperature and pressure.
Fourth point is cylinder wall temperature. Cylinder wall temperature. So जी कंबशन चेंबरचं जे वॉल आहे WA वॉलचं जे टेम्परेचर आहे ती जर जास्त असेल तर काय होईल, तर तुमचे वॉलचं टेम्परेचर जेवढ्या प्रमाणात वाढेल तेवढं डिस्टर्बन्स वाढलं म्हणजे टर्ब्युलन्स वाढलं म्हणजे फ्लेम वेलॉसिटी वाढली, आणि फ्लेम वेलॉसिटी वाढली म्हणजे तुमचं एंड मिक्सचर टेम्परेचर वाढेल. बरोबर आहे, कारण वॉलचं टेम्परेचर जास्त आहे. आता एंड मिक्सचरच्या तिथं पण वॉल आहे, मग जी काय त्या एंड मिक्सचर मधून वॉलला जाणार होतं, हीट निघून जाणार होती, ती जाण्याचं प्रमाण कमी झालं. म्हणजे आतमध्ये एंड मिक्सचर मध्ये जी काय हीट आता कम्पेअर्ड टू वॉल थंड असेल त्यावेळेला आतमध्ये राहण्याची प्रॉबिलिटी जास्त झाली. म्हणजे द heat retained in the end mixture is going to be higher. म्हणजेच काय, the probability of it reaching the self ignition temperature is going to be higher. कारण आता तेवढ्या प्रमाणात हीट लॉस होत नाहीये. का लॉस होत नाहीये? कारण हीट लॉस होण्यासाठी काय लागतं, टेम्परेचर डिफरन्स लागतं. म्हणजे the heat loss from the mixture depends on the temperature difference between the mixture and the wall. पण वॉलचं टेम्परेचर अगोदरच जास्त असेल तर इकडून तिकडे टेम्परेचर जाईल का? नाही जाणार. तुम्ही एखादा गरम कप घेतला आणि गरम कपामध्ये जर तुम्ही चहा ओतला आणि एखादा थंड कप घेतला आणि थंड कपामध्ये चहा ओतला तर कुठल्यामध्ये चहा लवकर थंड होण्याची प्रॉबिलिटी आहे, जी थंड कपामध्ये ओतला होतं. का? इथं जी काय या गरम चहामधून गरम वॉलला जी काय टेम्परेचर डिफरन्स कमी असल्यामुळं, टेम्परेचर डिफरन्स बद्दल बोलतो, डिफरन्स कमी असल्यामुळं हीट ट्रान्सफर कमी होतं. परंतु इथं टेम्परेचर डिफरन्स जास्त असल्यामुळं हीट ट्रान्सफर जास्त होतं. म्हणजेच सिलेंडर वॉलचं टेम्परेचर जर कमी असेल तर मिक्सचर मधून वॉलकडे जाण्याची हीट जाण्याची प्रॉबिलिटी वाढते, आणि मिक्सचरचं वॉलचे टेम्परेचर अगोदरच जास्त असेल तर मिक्सचर मधून वॉलला जाणारी टेम्परेचर हीट जाणारी हीट आहे ती कमी होते. म्हणजे एंड मिक्सचर मधून कॉम्प्रेस झाल्यामुळे हीट तयार झाली, आणि ती हीट जर वॉलला निघून गेली, वॉलकडे जर ट्रान्सफर झाली तर त्या एंड मिक्सचर सेल्फ इग्निशन पर्यंत पोहोचण्याची प्रॉबिलिटी कमी झाली. परंतु ऑलरेडी जर वॉलचं टेम्परेचर जास्त असेल तर त्या मिक्सचर मधून हीट वॉलला जाणार नाही किंवा जाण्याची प्रॉबिलिटी कमी झाली. म्हणजेच काय, ते मिक्सचर सेल्फ इग्निशन पर्यंत पोहोचण्याची प्रॉबिलिटी वाढली. So higher the wall temperature, higher is the probability of knocking, and lesser the wall temperature, lesser is the probability of knocking. मग आपल्याला वॉल टेम्परेचर कशी राहिली पाहिजे? वॉल टेम्परेचर म्हणजे थोडक्यात आपण इंजिन असं गृहीत धरू, इंजिनचं टेम्परेचर कसं पाहिजे? कमी पाहिजे. म्हणजे जेवढं प्रमाणात इंजिनचं टेम्परेचर कमी ठेवू शकू आपण, दॅट विल बी बेटर फॉर कंट्रोलिंग नॉकिंग. म्हणजे इंजिन कूल रन झालं पाहिजे, गरम नाही झालं पाहिजे. जर इंजिनचं गरम होत असेल तर then in that particular case the probability of knocking is going to increase. So lesser cylinder wall temperature is preferred to control the knocking. Engine speed is preferred is higher the engine speed it is better. आता का हायर बाबा? हायर का? कशासाठी हायर? कारण जेवढं हायर स्पीड आहे तेवढं ही फ्लेम जी आहे इथून इथपर्यंत जास्त वेगाने प्रवास करणार, बरोबर. म्हणजे जसं तुमची समजा फ्लेम स्पीड वाढली की काय होईल, इथलं मिक्सचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचायच्या अगोदरच तुमची ही फ्लेम याला जाऊन खाऊन टाकलं, मिक्सचर जाळून टाकलं, तर सेकंड फ्लेम तयार व्हायचा प्रश्नच नाही, बरोबर. तर जेवढ्या प्रमाणात आपण त्याला कंबशनला कमी वेळ देऊ तेवढ्या प्रमाणात ही नवीन फ्लेम तयार होऊन माघारी येण्याची प्रॉबिलिटी कमी झाली. म्हणजे जसं इंजिन स्पीड वाढलं तसं नॉकिंग टेंडन्सी म्हणजे नॉकिंग होण्याची जी टेंडन्सी आहे ती कमी झाली. कारण सेकंड फ्लेम तयार होऊन आपल्याला काय काय व्हायला पाहिजे, एंड मिक्सचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचायला पाहिजे, डिले पिरियड कंप्लीट व्हायला पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर एक फ्लेम तयार होतं आणि ती फ्लेम माघारी ट्रॅव्हल होणार. परंतु
हे सगळं व्हायच्या अगोदरच तुमचं फ्लेम स्पीड इंजिन स्पीड जास्त असल्यामुळं फ्लेम स्पीड जास्त असते आणि फ्लेम स्पीड जास्त असल्यामुळं याच्या अगोदरच जाऊन त्याला गिळंकृत करून टाकते मिक्सरला. ती स्वतःहून पेटायच्या अगोदरच ही जाऊन पेटवते आणि हे जाऊन पेटवलं की दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. स्वतःहून पेटणं अपेक्षित नाहीये, ह्या फ्लेम मुळे ती पेटलं पाहिजे. दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. सो हायर द स्पीड लेसर इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉकिंग. आणि म्हणून एसआय इंजिन जनरली आर ऑफ हायर स्पीड्स. आपल्याला एसआय इंजिनची स्पीड 4000, 5000, 10,000, 12,000, 25,000 असं तुम्हाला वाचायला मिळेल. जेवढं हायर बेटर, हायर द बेटर स्पीड. म्हणून एसआय इंजिन्स आर जनरली हाय स्पीड इंजिन्स कम्पेअर्ड टू सीआय इंजिन्स. म्हणजे तुमचा समजा स्पीड रेंज जास्त असेल तर तुम्हाला असं अज्युम करू शकता की प्रोबॅबिलिटी ऑफ ते इंजिन एसआय इंजिन असण्याची प्रोबॅबिलिटी जास्त आहे. का? हायर द स्पीड इट इज बेटर इन केस ऑफ एसआय इंजिन टू कंट्रोल द नॉकिंग. म्हणून स्पीड रेंज आहे तो जनरली एसआय इंजिन मध्ये हायर असतो कम्पेअर्ड टू सीआय इंजिन. ऑन द कॉन्ट्ररी सीआय इंजिन मध्ये जर तुम्ही बघाल तर तिकडं आपण कमी स्पीड ठेवतो. आता ती कमी स्पीड का ठेवायचं ती आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये डिस्कस करणार आहोत. परंतु हायर का ठेवायचं एसआय इंजिन मध्ये ते आपल्याला अंडरस्टँड झालं. का? जेवढं हायर स्पीड आहे तेवढं नॉकिंग होण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी होते. Higher the speed of the engine, lesser is the probability of knocking in SI engine, and therefore we prefer to keep the engine speed higher in case of SI engines. Next, cylinder size should be small. Very, very, very important. Smaller the size of the engine, lesser is the probability of knocking. म्हणजेच larger the size of the engine, higher is the probability of knocking. का बरं? आता ही तुम्ही जरा इथं स्पार्क तयार झाला, तिथं फ्लेम ट्रॅव्हल व्हायला चालू झाली. आता जशी इकडे ट्रॅव्हल व्हायला तसं इकडचं मिक्सर प्रेस होत जाते, कॉम्प्रेस होत जाते. आणि ही जर लेंथ जास्त असेल तर ही फ्लेम जास्त अंतरावर ट्रॅव्हल लेंथ, फ्लेम ट्रॅव्हल लेंथ विल बी मोर. आणि जेवढं ट्रॅव्हल लेंथ जास्त आहे तेवढ्या प्रमाणात ती कॉम्प्रेस होत 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 जाणार. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात ट्रॅव्हल लेंथ जास्त आहे तेवढ्या प्रमाणात कॉम्प्रेशन जास्त होणार. आणि ट्रॅव्हल लेंथ कधी जास्त असेल? सिलेंडरचं डायमीटर जास्त असेल. सो बिगर द डायमीटर म्हणजे लार्जर द सिलेंडर, मोर विल बी द फ्लेम ट्रॅव्हल लेंथ, अँड मोर द ट्रॅव्हल लेंथ द प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉकिंग इज गोइंग टू इन्क्रीज. प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉकिंग का? जेवढं जास्त प्रमाणात कॉम्प्रेस करेल तेवढं एंड मिक्सरचं टेम्परेचर वाढलं, आणि एंड मिक्सरचं टेम्परेचर वाढलं की प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉकिंग वाढली. Therefore, we don't prefer to use bigger size engines in SI engines. SI engine मध्ये इंजिनचं साईज मोठं करणं आपण प्रिफर करत नाही ऍज अ डिझायनर. का करत नाही? Bigger the size, the probability of knocking is going to increase. Okay, so I hope understood cylinder size and ignition lag. So ignition lag should be longer as possible. Ignition lag म्हणजे फर्स्ट स्टेज A to B चं अंतर आहे ती जास्तीत जास्त असावं. का जास्तीत जास्त असावं? कारण इग्निशन लॅग सुरुवातीला जी आहे ती लॉंगर पाहिजे, म्हणजे त्याला जास्त वेळ घेतला पाहिजे डिलेला. का? कारण एंड मिक्सचरला नवीन फ्लेम करायला जर जास्त वेळ लागत असेल तर नवीन फ्लेम तयार होऊन माघारी फ्लेम येण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी झाली. कारण नुसतं सेल्फ इग्निशन पर्यंत टेम्परेचर पोहोचवायचं नाहीये, त्याच्यानंतर एक इग्निशन लॅग पिरियड पण आहे. मग ती इग्निशन लॅग पिरियड जर लॉंगर असेल, तेवढा वेळ त्याला जास्त लागत असेल, तोपर्यंत आपली फ्लेम तिथपर्यंत जाते, मेन फ्लेम तिथपर्यंत जाते आणि त्याला बर्न करून टाकते. म्हणजे नॉकिंग होण्याची प्रोबॅबिलिटी नाही. सो लॉंगर द इग्निशन डिले पिरियड, लेसर इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉकिंग. सो in SI engine, we prefer to have longer ignition lag or longer ignition delay. So ignition lag should be longer in case of SI engines. Okay, so
सो वन्स अगेन वी विल समराइज. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कसं पाहिजे? जास्तीत जास्त पाहिजे. का जास्तीत जास्त पाहिजे? कारण एंड मिक्सचर जर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त असेल तर एंड मिक्सचर त्या सेल्फ इग्निशन पर्यंत पोहोचून नवीन फ्लेम तयार करायची प्रोबॅबिलिटी कमी होते. म्हणून सेल्फ इग्निशन जास्त पाहिजे. म्हणून आपल्याला एसआय इंजिन फ्युअल चूज करायचं. एखादा फ्युअल आपल्याला समजा ही एसआय इंजिनला जास्त सुटेबल आहे का सीआय इंजिनला जास्त सुटेबल आहे, ही जर आपल्याला ठरवायचं असेल तर सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट काय असणार? त्याची सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किती आहे. जर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हायर रेंज मध्ये असेल तर ती एसआय इंजिनला जास्त सुटेबल आहे. कॉम्प्रेशन रेशो किती ठेवायचा? कमी ठेवायचा. का कमी ठेवायचा? जेवढ्या प्रमाणात आपण कॉम्प्रेशन रेशो वाढवू तेवढं नॉकिंग टेंडन्सी वाढते. एअर इनलेट टेम्परेचर अँड प्रेशर, इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर किती ठेवायची? कमी ठेवायची. का कमी ठेवायची? जेवढ्या प्रमाणात इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर वाढवू तेवढं नॉकिंगची टेंडन्सी वाढली. सिलेंडर वॉल टेम्परेचर शुड बी लो. का? सिलेंडर वॉल टेम्परेचर जर वाढलं तर एंड मिक्सचर हीट लूज जास्त करत नाही, म्हणजे आतमध्ये रिटेन हीट जास्त करतं, म्हणजेच त्याची प्रोबॅबिलिटी ऑफ रिचिंग द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज हायर. इझिली ती सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचू शकतं कारण लॉसेस कमी झाले. लॉसेस का कमी झाले? वॉल टेम्परेचर जास्त आहे. मग वॉल टेम्परेचर जर कमी ठेवली तर एंड मिक्सचर आपण सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचण्यापासून प्रिव्हेंट करू शकतो, म्हणजे नॉकिंग प्रिव्हेंट करू शकतो. म्हणजे म्हणून काय करायचं? सेल्फ इग्निशन वॉल टेम्परेचर कमी ठेवायची जेणेकरून आपल्याला नॉकिंग होणार नाही. सो इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट द नॉकिंग वी हॅव टू decrease the wall temperature. Engine speed should be higher. Higher the engine speed, the probability of the engine to knock will be lesser. का? आपल्याला या कंबशन प्रोसेस कंप्लीट करण्यासाठी कमी वेळ मिळालेली आहे आणि तेवढ्या वेळात ते आपल्याला एंड मिक्सचरला गरम होऊन सेल्फ इग्निशन पर्यंत टेम्परेचर पोहोचवून डिले पिरियड कव्हर करून नवीन फ्लेम तयार करून एवढं सगळं व्हायला आता वेळ कमी देतोय आपण. So lesser probability of knocking, that is higher the engine speed, it is better in case of SI engine. Cylinders dimension size should be small as possible. कारण स्मॉल असेल तर फ्लेम ट्रॅव्हल लेंथ कमी झालं, फ्लेम ट्रॅव्हल लेंथ कमी झालं, कॉम्प्रेशन कमी झालं, कॉम्प्रेशन कमी झालं, टेम्परेचर कमी झाली, टेम्परेचर कमी झाली, probability of knocking is going to decrease. So we prefer to use only smaller engines, smaller size engines in case of SI engine. We don't use bigger size engines. तुम्ही बघितलं जनरली कुठलं इंजिन बिगर असतं, मोठं इंजिन असेल तर आपण असं अज्युम करायला काय हरकत नाही की ती प्रॉबिलिटी डिझेल इंजिन असण्याची प्रॉबिलिटी जास्त आहे. का? एसआय इंजिन मध्ये मोठं साईज इंजिन प्रिफर करत नाही. डायमेन्शन न बोलतोय बरं का, सिलेंडर डायमीटरच्या डायमेन्शनच्या बद्दल बोलतोय मी. सो इफ द सिलेंडर डायमीटर इज हायर, the probability of that engine being a diesel engine will be higher. कारण आपण पेट्रोल इंजिन मध्ये सिलेंडर हायर डायमेन्शन प्रिफर करत नाही. का प्रिफर करत नाही? हायर द इंजिन डायमेन्शन, हायर द सिलेंडर डायमीटर, हायर द बोर डायमीटर ऑफ द इंजिन, द लार्जर द प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉकिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इंजिन. म्हणून वी प्रिफर टू यूज स्मॉलर साइज इंजिन इन केस ऑफ एसआय इंजिन. त्यामुळे तुम्ही बघा कुठे पण पेट्रोल इंजिन बघा छोटे छोटे असतात आणि जी काही मोठे मोठे इंजिन असतात ते जनरली डिझेल इंजिन असतात. इग्निशन लॅग आपण कमी ठेवतो. का? एंड मिक्सचरला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पोहोचल्यानंतर त्याला इग्निशन लॅग पिरियड संपल्यानंतर ती पेट घेतं, तोपर्यंत फ्लेम तयार होत नाही. आणि हे सगळं जर इग्निशन लॅग पिरियड जास्त असेल तर तोपर्यंत तुमची मेन फ्लेम तिथं जाते आणि ती त्या मिक्सचरला बंद करून टाकते, म्हणजे नवीन फ्लेम तयार होण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी झाली. सो लॉंगर द इग्निशन लॅग, बेटर फॉर एसआय इंजिन्स. सो आय होप everybody understood what are the different parameters which need to be controlled to control the knocking. Anybody who has not understood any of this particular point which has been discussed now, आता जे काय डिस्कस केलं व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स होते आता शेवटी डिस्कस केलेल्या. त्यातला कुठलाही पॅरामीटर कुणाला समजला नाही की ज्याच्यामुळे आपल्याला नॉकिंग कंट्रोल करायचे कसं पॉसिबल होतंय हे समजलं नाही असं कोण आहे का? असेल तर शंका विचारा. आय विल टेल यू. So parameters you required to control or to govern in order to control the knocking. असा प्रश्न विचारला तरी उत्तर तीच असेल. List the parameters which affect the knocking. असं विचारलं तरी सुद्धा तेच लिहायचंय. Or what are the action required to control the knocking
असा प्रश्न विचारला तरी उत्तर तेच लिहायचं, तेच पॅरामीटर लिहायचे आणि त्याचे तेच इफेक्ट लिहायचे. तर आता पॅरामीटर्स कुठले कुठले होते? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, कॉम्प्रेशन रेशो, इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर, सिलेंडर वॉल टेम्परेचर, इंजिन स्पीड, इंजिन साइज आणि इग्निशन लॅग. तर हे कमी ठेवायचं किंवा जास्त ठेवायचं, कमी का ठेवायचं, जास्त का ठेवायचं, आणि सगळ्या या गोष्टी आपण कशा ते नॉकिंग वरती इफेक्ट करतंय या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. एनीबडी हु आर नॉट अंडरस्टूड एनिथिंग व्हॉट एव्हर वी हॅव डिस्कस्ड विथ रिस्पेक्ट टू फॅक्टर्स अफेक्टिंग नॉकिंग? एनीबडी हु आर नॉट अंडरस्टूड? असं कोण आहे का ज्याला ती समजलं नाही? Anybody? Everybody understood everything? Everybody understood everything? Everybody understood the parameters affecting knocking? Any doubt? Anybody? Anybody having any doubt? Ajit Gaikwad, can you unmute? Ajit Gaikwad? Yes, sir. समजलं का सगळं? सर समजलं बऱ्यापैकी. काय थोडस कमी जे काय समजलं, कुठला पॉइंट कमी समजला ती सांगा, अजून एकदा सांगतो. सर सगळ्यात शेवटचा पॉइंट होता तो जरा रिपीट करा. इग्निशन लॅग. बरं ठीक आहे, ओके. शेवटचा पॉइंट आहे इग्निशन लॅग. इग्निशन लॅग म्हणजे काय? फर्स्ट स्टेज. आपण इथं जी काय डिस्कस केलं ते इग्निशन लॅग, ही पहिली A to B ही इग्निशन लॅग म्हणतो. तर ही जर जास्त असेल तर काय होईल? किंवा ही म्हणजे A इथं आणि B इथं असेल तर ती जास्त आहे, A आणि B इथं जवळ असेल तर ती कमी आहे. सो वी वॉन्ट टू प्रिफर टू हॅव लॉंगर इग्निशन लॅग, म्हणजे ही B पॉइंट आणि A पॉइंट खूप अंतरावर असले पाहिजे. दॅट इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड. आता ती का, हे महत्वाचं आहे. का? तर ही जेवढं म्हणजेच काय, ही जर अंतर जास्त असेल तर जास्त वेळ लागणार आहे याला, बरोबर? म्हणजे स्पार्क दिल्यानंतर सुद्धा ऍक्च्युअली फ्लेम तयार होऊन पेटून उठायला याला जास्त वेळ लागेल. आता आपण एन मिक्सचर कडे जाऊया. एन मिक्सचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोचल्या ती पेटले का? नाही. त्याला इग्निशन लॅग पिरियड कव्हर करायला पाहिजे, म्हणजे एवढा वेळ त्याला द्यायला पाहिजे नवीन फ्लेम तयार करायला. म्हणजे मिक्सचर एन मिक्सचर सेल्फ इग्निशन पर्यंत पोचल्यानंतर, टेम्परेचरला पोचल्यानंतर सुद्धा डिले पिरियड कंप्लीट झाल्यानंतर नवीन फ्लेम तयार होणार आहे. म्हणजे लॉंगर द डिले पिरियड, the probability of generating a flame is going to become lesser. का? कारण त्याला जास्त वेळ लागतो, आणि जास्त वेळ लागत असल्यामुळं ती फ्लेम, नवीन फ्लेम तयार व्हायच्या अगोदर आपली जी मेन फ्लेम आहे तिथपर्यंत पोहोचली. मग आपली फ्लेम तिथपर्यंत जर पोहोचली तर नॉकिंग होणारच नाही, कारण त्या एंड मिक्सचरला पण मेन फ्लेमच जाळून टाकते. ती नवीन फ्लेम तयार व्हायचा संबंधच येत नाही. म्हणजे वी प्रिफर टू हॅव लॉंगर इग्निशन लॅग और लॉंगर इग्निशन डिले, व्हॉट एव्हर यू कॉल एज. आपण जनरली इथं एसआय इंजिन मध्ये त्याला लॅग म्हणतो. इग्निशन लॅग, दॅट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन, शुड बी लॉंगर. इट इज बेटर फॉर एसआय इंजिन टू प्रिव्हेंट नॉकिंग. जर इग्निशन लॅग कमी असेल तर नॉकिंग लवकर होण्याची किंवा नॉकिंग होण्याची प्रोबॅबिलिटी आहे ती वाढते इन केस ऑफ एसआय इंजिन. समजलं? आय होप यू अंडरस्टूड. ओके. एनीबडी अदर्स हॅविंग एनी डाऊट? एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॉइंट? त्यातले कुठली पॉइंट समजली नाही असं कोणाला कोण आहे का? असेल तर विचारा. हॅलो सर. हा बोला. इनलेट टेम्परेचर आणि प्रेशर एकदा रिपीट करतो सर. हा, इनलेट टेम्परेचर आणि एअर प्रेशर. बरं ठीक आहे. आता कसं आहे की बेसिकली एक जण ठेवा, आपल्याला फ्लेम तयार होण्यासाठी काय पाहिजे? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत मिक्सचर पोहोचायला पाहिजे, पहिली गोष्ट, बरोबर? मिक्सचर पर्यंत पोहोचल्यानंतर परत डिले पिरियड आला, मग डिले पिरियड कंप्लीट झाल्यानंतर फ्लेम तयार होतो.
तर आपल्याला आता समजा सुरुवातीला जर हायर टेम्परेचरचं एअर आतमध्ये घेतली, म्हणजे समजा आता उदाहरणार्थ आपण असं धरू की 100 डिग्रीला तुमचं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आहे आणि कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर 50 डिग्री पर्यंत पोहोचणार आहे मिक्सर. कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर 50 डिग्रीला पोहोचणार आहे आणि 50 डिग्री पासून 100 डिग्री पर्यंत जर एंड मिक्सर पोहोचलं की ती नवीन फ्लेम तयार करणार आहे. आणि ती कशामुळे होत आहे? फ्लेम ट्रॅव्हल होऊन ती मिक्सर कॉम्प्रेस झाल्यामुळे. परंतु आता कॉम्प्रेस झाल्यानंतर 50 पोहोचली आणि 50 पासून 100 पर्यंत झालं तर तुमचं म्हणजे थोडक्यात काय, फ्लेम मुळे 50 डिग्री टेम्परेचर वाढली. फ्लेम ट्रॅव्हल मुळे 50 डिग्री टेम्परेचर वाढली. बरोबर. आता कॉम्प्रेशन व्हायच्या अगोदर समजा आपण आतमध्ये 30 डिग्रीने घेतलं होतं एअर, तर 30 पासून 50 पर्यंत कशामुळे वाढलं? कॉम्प्रेशन झाल्यामुळे वाढलं. आणि 50 पासून 100 पर्यंत कशामुळे वाढलं? तर फ्लेम ट्रॅव्हल होऊन फ्लेम मुळे वाढलं टेम्परेचर. आपण अप्रॉक्सिमेट सगळ्या व्हॅल्यू बोलतोय बरं का, या काही ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज नाहीये, कारण तिथं शे मध्ये व्हॅल्यूज असतात. ओके, 800 900 अशी डिग्री टेम्परेचर असतात. आपण फक्त एक उदाहरण घ्या, फक्त टेम्परेचर एक व्हॅल्यूज घेते समजण्यासाठी. तर 30 डिग्री पासून 50 डिग्री पर्यंत कॉम्प्रेशन मुळे वाढलं आणि 50 डिग्री पासून 100 डिग्री पर्यंत फ्लेम ट्रॅव्हल मुळे वाढली. फ्लेम ट्रॅव्हल मुळे जी कॉम्प्रेशन झाले त्यामुळे वाढली. आता आणि या केसमध्ये समजा नॉकिंग होत असेल, आता जर समजा मी 30 डिग्री टेम्परेचर सुरुवातीला घ्यायच्या ऐवजी सुरुवातीला एअर टेम्परेचर जर 20 डिग्री घेतली, आता काय होईल? 20 पासून 50 पर्यंत पोहोचायच्या ऐवजी आता 20 पासून 40 पर्यंतच कॉम्प्रेशन मुळे पोहोचणार आणि फ्लेम ट्रॅव्हल मुळे कुठपर्यंत पोहोचणार? 40 पासून 90 पर्यंत पोहोचणार. परंतु तुमचं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किती आहे? 100 आहे. म्हणजे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत एंड मिक्सर पोहोचलं नाही. कशामुळं? आपण इनलेट टेम्परेचर कमी घेतल्यामुळे. कारण इनलेट टेम्परेचर पासून 20 डिग्री कॉम्प्रेशन मुळे वाढणार होतं आणि पुढचं 50 डिग्री फ्लेम मुळे वाढणार होतं. मग 20 पासून घेतल्यामुळे पहिल्यांदा 20 डिग्री वाढली कॉम्प्रेशन मुळे, ती 40 झालं आणि पुढचं 50 डिग्री वाढली फ्लेम मुळे, म्हणजे ती 90 झालं. परंतु आपले सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आहे 100, म्हणजे ती सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचलोच नाही. त्यामुळं नॉकिंग व्हायचा संबंधच नाही. मग समजा आता 30च्या ऐवजी आपण 40 इनलेट टेम्परेचर ठेवली, आतमध्ये घेणारी एअर आपण 40 घेतली, तर काय होईल? 40 घेतली, 40 पासून 20 डिग्री कशामुळे वाढणार आहे? कॉम्प्रेशन मुळे, म्हणजे 60 झाली. आणि 60च्या पुढे 50 डिग्री कशामुळे वाढणार आहे? फ्लेम मुळे, म्हणजे टेम्परेचर 110 पर्यंत गेली. म्हणजे एंड मिक्सर आहे आता 110 पर्यंत जाण्याची कॅपॅसिटी तयार झाली. म्हणजे एंड मिक्सर पासून फ्लेम तयार होण्याची प्रोबॅबिलिटी वाढली, म्हणजे नॉकिंग होण्याची प्रोबॅबिलिटी वाढली. कशामुळं? इनलेट एअर टेम्परेचर वाढल्यामुळं. बरोबर. ही गोष्ट प्रेशर बाबतीत पण खरं आहे. आतमधले प्रेशर वाढले की टेम्परेचर वाढतं. बरोबर. म्हणजे आतमध्ये घेणारे एअरचे प्रेशर किंवा टेम्परेचर आपण जास्त त्याच्यात ठेवलं तर नॉकिंग होण्याची टेंडन्सी वाढते आणि ती जर कमी ठेवलं तर नॉकिंग होण्याची टेंडन्सी कमी झाली. म्हणजे आपल्याला कसं करायला, काय ठेवायला पाहिजे? जास्तीत जास्त कमी ठेवायला पाहिजे विथ रिस्पेक्ट टू नॉकिंग. नॉकिंगच्या दृष्टीने बद्दल बोलतोय बरं का आपण, इन जनरल बोलत नाहीये. नॉकिंग जर कमी करायचं असेल तर आपल्याला इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर कमी ठेवायला पाहिजे. परंतु हे असंच असतं का हो? इन जनरल नाही. मग कसं लागतं? आपल्याला एक जास्त लागते, आपल्याला प्रेशर जास्त ठेवायचं. आपण सुपरचार्जिंग मध्ये काय म्हणलं? सुपरचार्जिंग, हायर द प्रेशर, हायर इज द डेन्सिटी, हायर इज द डेन्सिटी, मोर इज द ऑक्सिजन, मोर इज द ऑक्सिजन, मोर इज द फ्युएल, मोर द पॉवर इज प्रोड्यूस्ड. म्हणजे पॉवर आउटपुट वाढवायचं असेल तर आपल्याला प्रेशर वाढवायला पाहिजे, म्हणून आपण सुपरचार्जिंग केलं. परंतु आता आपण त्या दृष्टीने नाही बोलत. आपण कुठल्या दृष्टीने बोलतोय? नॉकिंगच्या दृष्टीने बोलतोय. नॉकिंगच्या दृष्टीने बोलताना आपण काय म्हणतोय? lesser the inlet temperature and pressure, lesser is the probability of knocking. म्हणजेच सुपरचार्जिंग एसआय इंजिन मध्ये सुटेबल जास्त आहे का? तर नाही. Comparatively, supercharging and turbocharging is more suitable in case of
CI engines. आपण तिकडे नको जायला आता फक्त इथपर्यंत कॉन्सन्ट्रेट करूया की इनलेट टेम्परेचर अँड प्रेशर. इनलेट टेम्परेचर अँड प्रेशर जेवढं कमी ठेवू तेवढं एंड मिक्सचर सेल्फ इग्निशन पर्यंत पोहोचण्याची प्रॉबिलिटी कमी झाली. जेवढं इनलेट टेम्परेचर अँड प्रेशर वाढवू तेवढं एंड मिक्सचर सेल्फ इग्निशन पर्यंत पोहोचण्याची प्रॉबिलिटी वाढली, म्हणजे नॉकिंग होण्याची प्रॉबिलिटी वाढली. आय होप यू अंडरस्टूड. येस, समजलं का? Yes, sir. Okay. Any other doubt? Anybody having any doubt? Anybody? I hope everybody understood the parameters required to control the knocking or action required to control the knocking in case of SI engines. कुठल्याही अँगलनं प्रश्न विचारला तर प्रश्नाचं उत्तर तेच लिहायचं आहे, फक्त वेगळ्या वेगळ्या अँगलनं लिहायचं आहे. बरोबर? हे पॅरामीटर हेच असतील, त्याचा इफेक्ट कसा होतो तेच असतील. ओके. किंवा व्हॉट आर द डिफरंट पॅरामीटर्स अफेक्टिंग नॉकिंग किंवा एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ नॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिफरंट पॅरामीटर्स, असं काहीही विचारलं तर सगळ्यांचं उत्तर एकच असणार आहे. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड. सगळ्यांना समजलं का सगळं? सगळ्यांना सगळे पॅरामीटर समजले का? एनीबडी देअर हु हॅज नॉट अंडरस्टूड एनिथिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॉइंट्स? आहे का कोण ज्याला काही समजलं नाही? ओके. If everybody has understood, today we will try to close our lecture here only. Okay. So mark your attendance and you can leave if you understood everything. If anybody has not understood, you can stay back and ask. Anybody having any doubt remaining? Anybody having any doubt? Please ask. Okay. So since nobody is asking doubt, we'll try to stop today here. So still anybody having any doubt, please ask. So considering that everybody has understood everything, okay, then we will conclude for today. So I thank everybody.